सूही महला चौथा। सूही राग दे विच धन सतगुरु चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज। सो ये पवित्र पावन शब्द उचारण करके नाम धन की महिमा कथन करते हैं। जिमें हरेक देश की करंसी हुंदी है, साडे देश की करंसी केवल दिल्ली एयरपोर्ट तक ही है। जदों बंदा जहाजे चढ़ गया, जिस देश विच उतरेगा उतरदियां सारी उस देश की करंसी उत्थे काम आवेगी। इंग्लैंड के पाउंड ने, कनेडा अमरीका के डॉलर हैं, वक्खो वक्खरी उन्हां दी कीमत है। दुबई के दराम ने। इंज ही जद इंसान शरीर छड्डदा है, जीव आत्मा अगले देश पहुँचती है, तो मरण तो बाद ये जोड़े साढ़े रुपये ने पैसे आपां जमा किए हुए ने, ये किसी भी काम नहीं आते। बल्कि इत्थे तो आपां रुपइयां तो डॉलर बना सकते हैं। ये गल वखरी है भी रुपये ज़्यादा चाहिए ने, पर बन तो जाणगे, वधिया बैंक में जमा होणगे, जिहड़े मर्जी देश विचों वो बदल के आपां उस देश की करंसी उत्थों ही लै सकते हैं इन्हां रुपइयां के आधार ते। पर शरीर छुट्टण तो बाद ये रुपये पैसे मिट्टी हो जाणगे, किसी भी काम नहीं आउणगे। जिन्हां लई मरदा रहा है, काम करदा रहा, उन्हां किसी साथ नहीं निभाउणा, किसी काम नहीं आना। पर लोक दी करंसी अकाल पुरख प्रभु परमात्मा का नाम है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे डेली दे कोई 5 मिनट भी वाहिगुरु वाहिगुरु करे तो जिन्ना चिर तक मरना है किन्ने मिनट जमा हो जाएंगे। ते जे कोई 4 या 5 अंग ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पढ़े तो वेखो 360 दिन दे साल दे घट्टो घट साल बाद तो भोग पै ही जाएगा, बहुता नहीं। तो इंज जे हौली हौली बंदा लगिया रहे तो कीड़ी भी किते ना किते मंजिल ते पहुँच जाती है। कछू कमा भी सफर तय कर जाता है। जे बिल्कुल ही बंदा ढेरी ढा के बैठा रहे, मेरे वर्गियां दी वाडन की है, आपां किहड़ा बाबे हैं। दसो गुरु गोबिंद सिंह ने बाबे कोई वखरे बनाए सी? सारियां नूं अमृत इक्को ही छकाया महाराज ने। ऐसा नहीं भी बाबे ज्यादा नितनेम करन दी सानू लोड़ नहीं है, सारियां नूं इक्को जिहा उपदेश है। महाराज दी बाणी सब पढ़ सकते हैं। आखे जी साडे तां कर्म ही माड़े ने। बंदा पुछे पिछे कोई चंगा काम नहीं कीता तां हुण ही कर्म चंगे बना लईए। संगत दे विच शुभ कर्म बनते हैं, माड़े कर्म नाश होंदे ने। इसलिए एक कर्म बनाउण दी फैक्ट्री है, इत्थे लाजमी हाजरी भरी है। गुरु साहब की कृपा होवेगी। जे कर्म पिछे नहीं बनाए तो हुण कर्म बना लईए। कर्म माड़े किधरों हो गए? परमात्मा ने मनुखा जन्म दिता है। फिर पंजाब की धरती ते साडा जन्म होया, पंजाबी मां मिली है। साडी मां बोली पंजाबी है, जिस गुरमुखी दे विच गुरु साहिबां ने बाणी लिखी है।
गुरु का इतिहास दर्ज है। ਆਪਾਂ पढ़ सुन के आप दा भला कर सकते हाँ। ये कर्म माड़े नहीं, ये महाराज ने तो चंगे कर्म बनाए सन। कर्म माड़े तो असीं आप दे हथीं कीते हन। तो इसलिए परलोक दे विच जिथे सानू प्यास लगनी है, जिथे सानू भुख ने तंग करना है, जिथे सानू गर्मी की तपश लगनी है, जे आप प्रभु का नाम जपिया होएगा उस जगह वो पानी बन के काम आएगा, रोटी की बुरकी बनेगा, शाम बन के सुख देवेगा। जिहड़ी भी चीज़ चाहिए है वो महाराज के नाम तो प्राप्त होवेगी, पर जपिया होवे सही। इसलिए वाहिगुरु नाम की करंसी नूं वध तो वध जमा करिए। ये जिहड़ी पूंजी है ये सब तो उत्तम है। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दल, तै केवल नाम संग तीरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माही उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। इसी तरह जे मार्ग के गणे जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैडे मां अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न संजानो, हर का नाम तै नाल पछानो। जह महा भयान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहाँ त्रिखा मन तो जाकर खे, तै नानक हर हर अमृत बरखे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। ऐसा प्रभु का नाम है। नाम दे धन दी महिमा सरवण करो जी। जिथे हर आराधिया, हे भाई जिस भी थान ते हरि परमेश्वर या परमेश्वर दे नाम दा आराधना करिए, तिथे हर मित सहाई। तिस थां हरि परमेश्वर मित्रा मांग या मित्र रूपी हरि सहायता करदा है। गुर कृपा ते हर मन वसै, पर गुरां दी कृपा मेहर तो ही हरि परमेश्वर मन दे विच हिरदे विच वसदा है। होरत बिद लया ना जाई, और किसी भी साधना आदि के तरीके नाल प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर तन संचिया भाई, ये भाई इस करके ऐसे हरि परमेश्वर दे नाम रूपी धन नूं इकत्र करिए। जे हलत पलत हर होए सखाई, जिहड़ा हरि परमेश्वर दा नाम धन लोक परलोक दे विच सहायता करने वाला है। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने, सतसंग ते संग हर तन खटिया। ये भाई ये हरि नाम रूपी धन सतसंगत या सतसंगियां दे नाल मिल के खट्टी दा भाव कमाई दा है। होर थै होरत उपाय, और किसी थां उपर और न यत्न करके हर तन कितै ना पाई। ये हरि नाम रूपी धन किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त करीद। हर रत्न का व्यापारिया, जो हरि परमेश्वर दे नाम धन रूप रत्न दा मनज करने वाला है। हर रत्न धन विहाजे, वो हरि परमेश्वर दे नाम धन रूप रत्न नूं खरीददा है।
ਕੱਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਝੂਠੇ ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਤਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਤਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਜਵੇਹਰ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਮਾਨਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੂਪ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੇਵ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ 72 ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ। ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪ ਜਪਨ ਰੂਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਣ ਰੂਪ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ 72 ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 72 ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਤਨੈ ਕੀ। ਇਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਿਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਗ, ਚੋਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਵਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਮਦੂਤ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਵਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ ਕਿਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਖੈ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਖੈ ਜਾਲੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਪੁਲ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸਿਆ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਾ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡੋਬੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨ ਰੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ, ਡੇਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਦੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ
ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪੰਡਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਦੀ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਜਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਮਮੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਕਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਮਸਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੰਘਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਨਿਹਚਾ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ, ਰਹਿਓ ਢੇੜ ਕੋ ਢੇੜ। ਡੰਗਰ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖਾ ਬੇਸਮਝਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪਦਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੁਕੀ ਵਸਤੂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ, ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਅੱਗ, ਚੋਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਯਮਦੂਤ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਵਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਨ ਅਤੁੱਲ ਧਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਨ ਹਲਕਾ ਧਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ,
बड़ा औखा सी खजाना सामना, नोट भी चुकने पैंदे ने बोरियां। पर ये जिहड़ा महाराज दा नाम बाणी रूप तन है, ये गुरबाणी दी विद्या, इहदा कोई भार नहीं है, ये हल्का तन है। गुप्त परशिन अतुल तन ते तोलन तो रहत अमोलक तन है। इस लई इनू जिहड़ा आ जिहड़े चुंगियां वाले ने माल नूं धन नूं टैक्स ला सकदे ने, नौकरी वाले दी तनख्वाह बैंक दे विचों टैक्स कट के ही मिलदी आ। हरेक चीज़ दे टैक्स है, खाण दीयां चीज़ां, पहनण दीयां वस्तुआं, सब लोड़बंदियां सबना दे टैक्स 12% लगा होया है। पर जिहड़ा महाराज दा नाम है, इत्थे किसी दी की मजाल है कि कोई टैक्स ला देवे, यमदूत भी इत्थे डंड नहीं ला सकदा है। इस वास्ते ना पानी डोब सकदा, ना अग जिहड़ी है साड़ सकदी है, ना चोर चुरा सकदा सन ला के, ते ना ही पुलिस वालियां वांग जां चौंगी वालियां वांग कोई जेबां खाली कर सकदा, कोई खो सकदा है। इउं जिहड़े यमदूत ने वो भी महाराज दे नाम नूं खो नहीं सकदे। बाकी जिन्ने भी पुन्न हन, पानी दे घुट बदले, छावें खिलारन बदले खो लैंदे हन। पर महाराज का नाम धन उहदे ते उन्हां दा वस नहीं चलदा। इसलिए साहिबां दा वचन है, पुन दान जप तप जेते सब उपर नाम। सबना दे उपर प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम है। हर तन को उचका नेड़ ना आवई। पाठ उचक्का मतलब ठगदा है। परमेश्वर के नाम धन नूं चुकन लई कोई भी उचक्का ठग वो भी नेड़े नहीं आ सकता है। इसी प्रकार जम जगति हर तन को उचक्का नेड़ ना आवई। उचक्के किहड़े ने? ठग शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ठगां दी तरह बेमुखन नूं ठगी मारन लई नेड़े नहीं आ सकदे। जम जगति डंड ना लगाई। अते कर्मा धर्मां दी जकात लैण वाला जागाती मसूलिया यम भी डंड नहीं लगा सकदा। साकती पाप करके भिख्या धन संचया। साकत शक्ति दे उपासक कठोर चित वाले पुरुषां ने पाप नीच कर्म गुनाह करके कच्चा जय रूपी माया दा धन एकत्र कीता होया है। तिना एक विख नाल ना जाई। जो परलोक दे विच उन्हां दे नाल एक कदम भी नहीं जावेगा। हलते बिच सख्त दोहेले पए। जदों कच्चा माया धन हथों छुड़क गया, हाथ दे विचों छुट गया निकल गया, तदों शक्ति दे उपासक कठोर चित वाले पतित पुरुष इस लोक दे विच भी दुखी हो जाते हैं। अगे पलत साकत हर दरगह ढोई ना पाई। और अगे परलोक दे विच भी उन्हां साकत पतित पुरुषां ने हरि परमेश्वर की दरगाह दे विच ढोई पनाह ओट नहीं पाउणा कीते। इस हर धन का साहो हर आप है संत हो। ये संत जनो इस हरि परमेश्वर दे नाम रूप धन दा शाहूकार मालक हरि परमेश्वर खुद बखुद आप ही है। जिसनु दे सो हर तन लद चलाई। जिसनु वो आप गुरु रूप होके नाम धन दिंदा है, वो इस हरि परमेश्वर दे नाम रूप धन अपने अंतःकरण रूपी गड्डी उपर लद के परलोक नूं चलाउंदा भाव नाल ले जांदा है। इस हर तनै का टोटा कदे ना आवई। इस हरि परमेश्वर दे नाम रूप धन दा कदे भी घाटा नहीं आउंदा। जन नानक को
ਗੁਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ। ਉਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਣੀਐ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਾਖਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਪਤਿਤ ਪੁਰਖ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਿਤ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਮਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੇ ਫਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਸ ਭਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਖਟ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਖਿਆਨ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਸਤਵਾ। ਸਤਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਆਖ ਆ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰੂਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤਾਈਂ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਣ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ 67-68 ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਮਟ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਦ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੂਆ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੂਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਕਸੋ ਲਾ ਕੇ, ਪੇਟੀ ਸ਼ੇਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਕਈਆਂ ਮਗਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਬਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸਾਡਾ, ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ हे ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ 4 ਸਵੇਰੇ, ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਰਗੜਨ ਤੋਂ, ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਆ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
इस ब्रह्मांड के अंदर ही धरती है ते धरती दे विच ही पानी रखिया होया है। माड़ा जा बोर करो 40-50 फुट दे पानी आ जाता, 60 फुट दे तो बड़ा सोहना आउंदा है, 120 फुट दे चले जाओ तो होर भी सुंदर। जिमें जिमें गांह दी गांह सोहना पत्तन मिलता जाता, क्यों पानी धरती दे विच ही समाया होया है। बिच काष्ट अग्न तरिजै, भाव धरती विच पानी है ते पानी विच धरती रखी हुई है अते लकड़ां दे अंदर अग रखी हुई है। बकरी सिंह इकतै थाए राखे, बकरी अते शेर भी इक्को थां रख दिते ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਓ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਘਟਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਇਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਧ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਸੁਣੋ। ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਛਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਛਕੇ ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਣੀ ਹੈ।
बुद्धि रूप धरती जे प्रेम का पानी ना होए तो समझ लो नकमी है। यो महाराज ने मनुखों दे विच ये मोह प्रेम पैदा किया है। विच काष्ट अग्न तरीजै, ते ये जिहड़ा शरीर रूपी काष्ट है इहदे विच ही जठराग्नि है। कई प्रकार की अग साडे शरीर दे विच वसदी है। एक जिहड़ी अग है उन्होंने जठराग्नि कहिंदे ने, जिहड़ा पेट का खाधा पीता पचाउंदी है। जे वो अग घट जाए तो डॉक्टर दवाइयां दिंदे ने कि तेरा पेट भाई खराब हो गया, तू रोटी ना पानी ना पिया कर, 1 घंटा बाद विच पिया कर, क्योंकि जठरा अग्नि निम्मी हो जाती है। जठरा अग्नि प्रबल होके प्रसादे नूं पचाए, उस तो बाद तू जल छकिया कर। तो इस तरह उन्होंने दवाइयां खाने की लौड़ पैंदी है। जठरा अग्नि हुई बच्चे नूं शरीरक तौर पर पकाउंदी है, सब कुछ साडा खाधा पीता हजम करती है। इंज ये शरीर रूपी लकड़ च प्रतख महाराज ने अग रखी हुई है जो प्रसादा पचाउण दा काम करती है, बंदे नूं साड़दी नहीं है। ते ऐसा महाराज समर्थ है, वेख लो। बकरी सिंह इकत्तै थाए राखे, बकरी की तरह धरती ते लकड़ी अते शेर की तरह पानी ते अग आदि आपस में विरोधी सुभाव वालियां नूं भी एक तां इकट्ठा करके रखिया होया है। भावें सारे आपस विरोधी ने पर तेरे हुक्म तो बिना कुछ नहीं कर सकते। या बकरी की तरह निमरता ते शेर की तरह हंकार नूं इको ही हिरदे रूपी थां विच रखिया होया है। या बकरी की तरह निमाणी जिंद ते शेर की तरह काल, ये दोवें अपने एक हुक्म दे विच रखे हुए हन। मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै, इसलिए मेरे अमन तू हरि परमेश्वर का नाम जपिया कर, चिंतन करके अपने अंदरों 5 प्रकार का भरम ते 7 प्रकार का डर ये दूर कर देना कर। हर की वडियाई देखो संतो, ये संतो महापुरखो रब दे प्यार वालियो, वेखो कि हरि परमेश्वर की वडियाई उचिता शोभा कैसी उत्तम है। हर निमाणिया मान देवाए, जो हरि परमेश्वर मान तो हीणिया निम्रता वालियां नूं सन्मान दिवाउणा करदा है। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे, जिवें पृथ्वी पैरां दे थल्ले हुंदी है ते इहदे तो धूड़ रूप दे विच सिर उपर आ पैंदी है। ताइयों बाबे फरीद ने आख्या भी गुरमुखो, जे परमात्मा ने तुहाडे घर सोहना पत्थर ला ही दिता है, तुहानू सोना चांदी आदि दिता, ते सियाणे बनो, कम से कम मिट्टी की निंदिया तो ना करो, मिट्टी का सत्कार करो। ये जिहड़ी मिट्टी है इहदे विच बड़ा वड्डा गुण है। जिहड़ा बच्चा मिट्टी च नहीं खेडदा प्रफुल्लित नहीं हुंदा। मिट्टी चों ही तो असीं पैदा होए हैं, मिट्टी दियां पैदा हुई चीज़ां ही खा के तो आपां वड्डे होए हैं। जे धरती ना होवे, मिट्टी ना होवे, हुण फ्लैटां दे फ्लैट उसारी जा रहे हैं, किड़े किड़े मकान कोठियां, जंगल भी बर्बाद हो रहा, उपजाऊ जमीन भी खत्म हो रही है। इन्नी दुनिया कमली हुई पई है रैश वास्ते, ते कई मंजिला धरती कवर हो रही है। तो बनेगा कि जे कणक या झोना आदि खाण पीन का समान ही नहीं रहूगा, धरती नहीं रहेगी, उपजाऊ जमीन ही खत्म हो गई, फिर जन जीवन किवें रहेगा। ये फिक्र की गल है, सोचण वाली बात है। तो जिहड़ी धरती है ये वेखो सारियां दी पालना कर रही है, ते फिर बच्चा धरती विच खेड के वड्डा हुंदा। धरती ही गंद सामभदी है, जिन्ना मर्जी गंदगी टूआ पुट के विच दब दिओ, सब धरती वाश कर दिंदी। जिन्ना मर्जी गंदा पानी होए ते धरती बिल्कुल साफ करके
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਵੀ ਤੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮੋ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੂਟਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਲਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਆਦਿਕ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੂੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਧੂੜ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਧੂੜ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੂੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰੀਆਵਲੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰੀਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਗੋਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ 101% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੁੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਡਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੱਭਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਮਲੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ। ਧੀਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਰ
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਬਾਬੇ ਠਾਕਰ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ। ਅੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਓ। ਪੁਰਾਣਾ ਥੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਭੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਹੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਾਈਏ, ਪੱਥਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਤਾ। ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ 84 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਭ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਆ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚਰਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੂਸੂ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪਊਗਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਫੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਭਣੇਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਜ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਰ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।